درود بیننده گرامی، استقلال دولتی برای هر ملت مقدس‌ترین نعمت و بزرگترین دستاورد تاریخی به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلال دولتی 9 سپتامبر سال 1991 به مرحله نوی دولتداری وارد گردیده، در مدت 35 سال توانست راه دشوار ولی پرافتخار رشد و تحکیم را طی نماید. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پدیده و ثمره نیک استقلال دولتی بوده در رشد پیشرفت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارد. وابسته به دستاوردها و راه‌های حفظ استقلال دولتی صحبت داریم با کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی. خوش آمدید. در آغاز صحبت می‌گفتید که نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم ایومالی رحمان را در حفظ استقلال دولتی و تحکیم دولتداری ملی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ استقلال دولتی برای ملت تاجیک یک از دستاوردهای مهم به حساب می‌رود. پس از به دست آوردن استقلال دولتی یک از مسائل‌های مهم یعنی این نگهداشت آن به حساب می‌رود. البته سال 90 عصر گذشته یعنی همگی می‌دانیم یعنی در روزهای اول حساب استقلال مملکت یعنی با جنگ تحمیلی شهروندی روبرو گردید و یعنی فضای سیاسی مملکت بسیار ناهموار بود. محض در همین لحظه‌های بسیار پرحساس و مرکب سیاسی ایلوسیه تقدیرساز که در خوجند بوستانی برگزار گردید، انا در همون ایلوسیه یعنی پیشوای ملت محترم رحمان به حیث رئیس شورای عالی انتخاب گردیدند و سخن اولی خود را از صلح آغاز نمودند و در همون ایلوسیه 16 هم یعنی مسائل‌های مهمی که برای تحکیم دولتداری نوین ملی لازم بود به راه مانده شد. البته نقش پیشوای معظم ملت محترم ایومالی رحمان در اعمار دولتداری نوین ملی بسیار کلیدی می باشد، چون همگی میدانیم که در یعنی برقرار نمودن پایه‌های همین استقلال دولتی یعنی یکی از پایه اساسی استقلال دولتی این وحدت ملی است. یعنی پیشوای معظم ملت همون جزء اساسی استقلالیت رو یعنی با سیاست خیرتمندانه خود عملی نمود. اگر فعالیت پیشوای معظم ملت رو در روند تحکیم استقلال دولتی اگر نظر افکنیم میتوانیم به چند مرحله تقسیم کنیم. یکم یعنی امضا گردیدن سازشنامه استقرار صلح یعنی در تاریخ 27 ایون سال 1997 امضا گردیده بود. البته این یک چند مرحله در بر میگردد، یعنی البته این آسانی به دست نآمده است و در همین مرحله محض پیشوای معظم ملت یعنی خلق تاجیک رو به هم آورد و دوستی و رفاقت رو بین مردم تاجیک تلقین نمود و روند دیگر این یعنی روند قبول حجت‌های سیاسی و حقوقی یعنی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود که همون کنستیتوسیون محض پایه‌های حقوقی دولت نوین را استوار و مستحکم گردانید. مرحله یعنی جزء دیگر باشد این رشد دادن اقتصادی ملی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان می باشد که یعنی انا محض همین ارتش ملی در نگهداشت استقلال دولتی تاجیکستان سهمی بارز دارد و جزء قسمت دیگر باشد این یعنی معرفی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی. مثلا پیشوای معظم ملت با توسط تشبث و پیشنهادهای خود که ملت تاجیک و جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی همچون کشور تشبثکار و صلح دوست و صلحجو اعتراف نمودند. البته وابسته به نقش پیشوای معظم ملت در رشد استقلال دولتی اگر یعنی نظر افکنیم بسیار راهی پرشرف و پرافتخار در این مرحله یعنی استقلال دولتی طی کرده شده است. هر یک ساحه‌ای که ما امروزها می‌بینیم یعنی چی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر اون دستاوردی که ما امروزها یعنی نائل گردیدیم محض از سیاست درستی رهبر دولت برمی آید، چون ما شاهد هستیم که یعنی در روزهای اول صاحب استقلالی مملکت یعنی ارتش ملی قریب که در یک حالت بحرانی قرار داشت. اقتصاد ملی نیز چنین بود، یعنی با یک مشکلی زیادی مولوی گرفتار بودیم. از این لحاظ یعنی می توانیم گفت که پیشوای معظم ملت بنیادگذاری تمامی ساحه‌های حیات جمعیتی به حساب می روند، چون
به این ساحه‌ها ما نمیتونیم یک دولت ملی که دولت پراقتدار ساخته باشیم. البته استقلالیت رمز آزادی، رمز هویت و رمز یعنی صاحب دولتی می باشد. چون همون استقلالیت به ما امکان داد که ما مرحله نوی رشد دولتداری ملی خود را تحکیم دهیم، انتخاب کنیم. یعنی امروز ها کشور ما همچون کشور حقوق بنیاد دموکراتی دونیم و یگانه یعنی در روند رو به انکشاف است. یعنی البته دستاوردهای زیادی هم هست وابسته به ساحه‌ها. یعنی امروز ها البته محض همون استقلالیت به ما امکان داده است که در عرصه جهانی ملت با نام تاجیک و کشور با نام تاجیکستان ارزی هستی نماید. محض همون استقلالیت اگر گوییم شناسنامه ملت است خطا نمیکنیم، چون امروز ها ما را با همین دولت میشناسند، یعنی همچون تاجیک و تاجیکستانی. از این لحاظ ما جوانان البته امروز ها همچون نسل سازنده و پیرو اصیل پیشوای ملت باید در جوابان به همه این غمخوری، به همه این یعنی دستگیری هایی که امروز نسبت جوانان شده ایستاده است، باید سزاوار، صادقانه و صافدلانه در کدام سمتی که نباشیم باید همون حصه خود را گذاشته باشیم. یعنی امروز ها راهبر دولت و حکومت مملکت از جوانان انتظاری های زیاد دارند. اندیشه بسیار معروف هست در عملیه و نظریه سیاسی که نگه داشتن استقلالیت دولتی مرکبتر است از به دست آوردن استقلالیت دولتی و بیشتر مسئولیت مثلا حفظ پایه‌های اساسی استقلالیت دولتی می افتد بر دوش سرور سیاسی و با بخت ملت تاجیک که در دهه آخر عصر گذشته در یک مرحله بسیار هم مرکبی فضای سیاسی تاجیکستان زمام اداره‌کنی دولت تاجیکان به دست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتید و اینک 35 سال سپری می‌گردد از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و همه دستاوردهایی که امروز با شما شاهد هستیم وابستگی دارد، هم پیوستگی دارد با اسم شریف استقلال و آزادی و امامعلی رحمان. و اینک وقتی که ما میگوییم پایه‌های استقلالیت دولتی باید مفهوم‌های کنکریتی باشد که بنیادگذاری همین پایه‌ها باشد، از جمله ملت یگانه، سیاست، اقتصادیات، فرهنگ و همین مفهوم‌ها هم بسیار هم علاقه‌مندی زیست دارد با سیاست خردمندانه و سیاست آبادکارانه پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. چون نظر میکنیم به سالهای اولی صاحب استقلالی تمامی سیاست‌های ساحوی کشور در شکل فلج موردی مثلا فعالیت قرار گرفته بودند و با آمدن به سر قدرت امامعلی رحمان مردم را زیر یک ایدئولوژی صلح و ثبات و امنیت متحد کردند و دولت را به سمت رشد و انکشاف به مرحله نوی دولتداری ملی روانه ساختند. هر موفقیت و موفقیت‌های بی‌نظیری که ما در سیاست داخلی می‌بینیم همه از تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوستگی ناگسستنی دارد و این تنها انجام کار نیست. ما در سیاست خارجی نیز تاجیکستان را، ملت تاجیک را با اسم شریف امامعلی رحمان میشناسند، زیرا که محض امامعلی رحمان از منبرهای بلند مخصوصا از منبر سازمان ملل متحد تاجیکستان را همچون یک دولت صلح‌پرور، همچون دولتی که در پیشبرد سیاست خارجی خود آیین وحدت آفرینی را پیش گرفته است، معرفی کرده است و همه دولت‌هایی که با ما مناسبت دارند از همین سبب، از همین عامل مناسبت احترامانه را پیشه میگیرند. استقلال دولتی بلند برداشتن مقام زن را در جامعه تامین نمود. از نگاه شما امروز زنان تاجیک در حیات سیاسی کشور چی نقشه دارند؟ در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر جای خاص خود را دارد، ولی میتوان گفت که محض در دوران صاحب استقلالی مقام زن در جامعه و حقوقهای او بهایت بالا رفتند. محض خوشبختانه محض در صاحب استقلالی کشور عزیزمان و با دستگیری های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یکی از وظیفه های اساسی حکومت کشور این بلند برداشتن مقام زن در جامعه به حساب می رفت.
фармони таърихии сарвари давлат аз 3 декабри соли 1999 дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа далели ин гуфтаҳо мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳо, дар мулоқоту вохӯриҳояшон пайваста масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеаро ба миён мегузорад ва ин бешак мояи ифтихори мо занони тоҷик мебошад. мо занон сарфароз аз он ҳастем ки дар чунин ватани соҳиби истиқлол ба сар мебарем ва чунин роҳбари маҳбубу ғамхор дорем. фармони таърихии сарвари давлат аз 3 декабри соли 1999 дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа далели ин суханҳо мебошанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар мулоқоти вохӯриҳояшон масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеаро ба миён мегузорад ва ин бешак мояи ифтихори мо занон мебошад. мо занон ифтихор аз он менамоем ки дар чунин ватани озод ба сар мебарем ва чунин роҳбари ғамхор дорем. ва яке аз дигар самтҳои муҳими сиёсати давлат ин омода намудани занону бонувон ба кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарикунанда мебошад ки дар ин масъала ҳам якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тавсиб расидааст. ба мисоли қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 ва барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарон барои солҳои 2023-2030 ба тавсиб расидааст ки ҳамаи ин барои баланд бардоштани нақши зан дар ҷомеа нақши муҳим мебозанд. Хулоса метавон гуфт ки зани тоҷик на танҳо тарбиятгар, на танҳо модар, балки дар тамоми соҳаҳои сиёсати давлат метавонад фаъолона иштирок намояд ва барои рушди ин соҳаҳо саҳми арзандаи худро гузорад. сиёсати давлатии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолӣ ба кадом муваффақиятҳо ноил гардидааст? баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандау созандаи ҷомеа дар маркази асосии таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар қарор гирифтанд. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳанӯз аз замони ба сари давлат омаданашон диққати асосии худро ба ҳамин самти фаъоли ҷомеа равон карданд. барои чӣ? барои он ки дар чунин замони пуртазод ки мо шоҳиди он ҳастем, маҳз ана ҳамин қишри ҷомеа ҳаст ки метавонад бо тазодҳои ҷомеаи имрӯза рақобатпазир бошад, ташаббускор бошад. хоб барои агар андеша кунем, ҷумҳурии Тоҷикистон худ як давлати ҷавон аст. 35 сол дар арсаи давлатдорӣ сину соли ҷавон ҳисоб мешавад ва ба ғайри ин 70% аҳолии мамлакатро хушбахтона ҷавонон ташкил медиҳанд. агар андеша кунем, ҷумҳурии Тоҷикистон худ давлати ҷавон аст. 35 сол барои як давлатдорӣ ин марҳалаи ҷавонӣ ҳисоб мешавад ва ғайр аз ин хушбахтона 70% аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил медиҳанд. пас давлату ҳукумати Тоҷикистон барои ҳавасманд намудани ин қишри ҷомеа тадбирҳои амалӣ меандешад ки мо дар ҳамин давоми 35 соли истиқлол ҳамаи онҳоро қариб шоҳид будем ва масалан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон ки қабул гардид, хоб таъсиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти ҷамъияти иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, хоб ва эълон гардидани соли 2017 ҳамчун соли ҷавонон. хоб ба ғайри ин боз чандин озмуну конфронсу ҷамъомадҳову мизи мудавварҳое ки бахшида ба ҷавонон ҳамарӯза мо шоҳиди он мегардем, ин аз диққату таваҷҷӯҳи бевоситаи давлату ҳукумат нисбати ин қишри ҷомеа мебошад. хоб бояд ёдовар шуд ки асри 21 асри илму техника аст. асри илму техника аст ва дар ин давра
танҳо давлати рақобатпазиру ғолиб дониста мешавад ки захираи бои кадрӣ дошта бошад ва захираи бои кадрӣ аз ҳисоби ҷавонон таъмин карда мешавад ва хушбахтона мо чунин захираи бои кадриро имрӯз дорем. хуб, аз ҷиҳати дигар имрӯз ҳамаи мо шоҳид ҳастем ки ҷавонони мамлакат имрӯз шумораи гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 4200 нафар расонида шуд ва гирандаи квотаҳои президентии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 200 нафар ба 1600 нафар бурда расонида шуд. гирандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ ки аз ҳисоби ҷавонон ҳастанд аз 6 нафар ба 12 нафар бурда расонида шуд. хуб, имрӯз ба тариқи квотаи байналмилалии дурахшандагон ки аз ҷониби президенти муҳтарами мамлакат раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуд, 13 000 нафар ҷавонони болоёқат дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд. ин тибқи квотаи байналмилалии президенти дурахшандагон ва зиёда аз 300 нафари дигар бо шартномаи байнидавлативу байниминтақавӣ дар хориҷи кишвар таҳсил намуда истоданд. ва боз яке аз ташаббусҳои дигаре ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон ба роҳ монданд, ин шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ки ба ҳайати ин шӯро роҳбарони воломақоми сохторҳои сохавии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони ҳокимияти маҳаллии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру навоҳии тобеи марказ шомил мебошанд ва дар ҳалли масоили мубрами ҳаёти ҷомеа дар баробари насли калонсол фаъолияти самаранок доранд, саҳми худро мегузоранд ва ғайр аз ин мо дорем стратегияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон низ ба роҳ монда шудааст ва ҳамаи ин таваҷҷуҳҳои давлату ҳукумат ва бахусус пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон бояд беҷавоб набошад ва мо чун насли ҷавони замони имрӯза бояд аз ин шукргузор бошем. яъне агар ки андеша кунем, насли аз мо калонсолтар дар як марҳалаи ҷавонии худро гузаронданд, пушти сар карданд, сипарӣ карданд ки онҳо фикру андешаи яъне замина барои андешаи фарох надоштанд. онҳо бигирем агар аз замони шӯравӣ ки як идеологияи маҳдуд буд, баъдан пош хӯрдани ҳамун иттиҳоди шӯравӣ, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, кашмакашиҳо ва нооромиҳои сиёсии аввали солҳои 90 ки ҷумҳуриро фаро гирифт, онҳо яъне фикру зикру ақидаву андешаашон дар ҳамун пайи атрофи ҳамун ҳифзи ҷону оилашон буд. онҳо яъне вайш надоштанд. вале имрӯз чӣ? имрӯз мо тамоми шароитро дорем, дар як ватани тинҷу ором зиндагӣ дорем, ҳамаи имкониятҳо барои рушди ҳамаҷонибаи мо вуҷуд дорад ва фақат каме шукр мебояд, каме иродаи қавӣ мебояд, каме ҳиссу дарки масъулиятшиносиву ватандӯстӣ мебояд. ва пас агар ҳамаи ҳамин бошаду мо ҳама якдилонаву софдилона сиёсати пешвои муаззами миллата дастгирӣ кунем, бахусус мо ҷавонон, мо низ метавонем дар оянда барои наслҳои минбаъдаамон як давлати ободу озод боқӣ гузорем. истиқлоли давлатӣ ба рушди фарҳанг, эҳёи суннатҳои миллӣ ва боло рафтани ҳисси худшиносию худогоҳии мардум чӣ гуна таъсир расонд? истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ бисёр таъсири амиқ расонид. чуноне ки пешвои муаззами миллат, раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар борҳо таъкид мекунанд, яъне миллати тоҷик миллати фарҳангӣ ва тамаддунофар аст. чун мо яъне халқи тоҷик қариб таърихи беш аз 1000-соларо доро мебошад. чун дар ҳамун давраи собиқдолии мамлакат он осорҳои таърихии гаронбаҳои халқи тоҷик чун ба мисли Саразм, Ҳисор, Ҳулбук, чунин маъхазҳои таърихӣ аз нав эҳё ва муаррифӣ карда шуд. албатта мо фарҳангро на танҳо барои наслҳои ҷавон боқӣ монда омада истодем, балки имрӯзҳо маҳз анҳамин фарҳанг, анҳамин анъанаҳо моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда истодааст. аз анҳамин фарҳанг, анҳамин анъана кишварҳои ҷаҳон моро мешиносанд, чун ҳар як миллат, ҳар як халқият ба худ
анъанаҳои хосро доро ҳаст. аз ин лиҳоз махсусияти мо халқи тоҷик дар анамин анъанаву фарҳангҳои миллии худ мебошем. чун дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат якчанд ҷашнҳое ки қариб ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд, маҳз бо таваҷҷӯҳу сиёсати пешвои муаззами миллат аз нав барқарор карда шуд. ва бубинем ки имрӯзҳо яке аз ҷашнҳои ниёгони мо ин ҷашни наврӯз мебошад ки имрӯзҳо ин ҷашн ҷаҳонӣ шуд. дар аксари кишварҳои ҷаҳон бо ҳар гуна албатта ном, гарчанде ки ин ҷашни аҷуди моро таҷлил мекунад, аммо маҳз дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун наврӯз эътироф шудааст. аз ин лиҳоз маҳз ба мо истиқлолият имкон дод ки ҳамун арзишҳои муҳими миллии худро эҳё кунем, ба ҷаҳониён нишон диҳем ки миллати тоҷик ҳамчун миллати тамаддунофар ва аз қадим ба шаҳрсозиву ба ҳунармандӣ машғул буд. ва албатта қисмати агар ба ҷанбаҳои дигари дастоварди истиқлол дар соҳаи худшиносиву худогоҳии миллӣ агар диққат диҳем, маҳз ин албатта густаришу рушди забони давлатӣ мебошад. мо мутаассифона дар тӯли тарих албатта зери сиёсати аҷнабиён натавонистем ки забони давлатии худро бештару фарохтар истифода кунем. маҳз бо шарофати фарзандаи миллати тоҷик, забони тоҷик, забони тоҷикӣ ҳамчун забони таърихи, ҳамчун забони кӯҳанбунёд эҳё гардид ва пас аз ба даст овардани истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ пайдо кард. албатта ҳамасола мо 5 октябр ҳамчун рӯзи забони давлатӣ таҷлил мекунем ки ин яке аз махсусиятҳои дар он аст ки таваҷҷӯҳ ба забони давлатӣ зиёд аст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад нисбати забони давлатӣ, чун албатта яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ ин забони давлатӣ мебошад. ва дар раванди агар худшиносиву худогоҳии миллӣ агар суханронӣ намоем, албатта бозам истиқлолият ба мо имкон дод ки мо тавонем ҳамун стратегияи миллии худро таҳия кунем ва татбиқ кунем. чуноне ки ба мо маълум аст, дар паёми имзолаи пешвои муаззами миллат ки 21 декабри соли 2025 дар парлумони кишвар доир гарда буд, соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои созандагӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносии миллӣ эълон гардида буд. ва дар партаби ҳамин сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат мо нақшаи мулоқоту вохӯриҳо бо сокинон доир кардем ки албатта ҳадафи эълон гардани ҳамин сол сазовор таҷлил намудани 35-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки мо тавонем ҳамин ҷашнро дар сатҳи зарурӣ ва дар сатҳи баланд таҷлил кунем. ҳадаф аз эълон гардани 2023 соли вусъати корҳои созандагиву худшиносии миллӣ дар он аст ки бояд ҳар як шаҳраванд худро масъул ҳисоб кунад ки дар сазовор таҷлил кардани ҳамин ҷашни миллӣ. чун мо бояд мо ё ки ҳар як сокини мамлакат бояд ҳамин ҷашнро аз хонавода сар кунад, аз хонаводаи худ. чун кишвари мо албатта дар тӯли 35 соли истиқлоли давлатӣ ба як кишвари тараққикарда рӯҳ ниҳодааст. аз ин лиҳоз месазад ки дар таҷлили сазовори ин ҷашни муқаддаси миллӣ аз кӯчактарин фарди ҷомеа то калонсолтарин саҳмгузор бошанд, ҳиссагузор бошанд. чун ин ҷашни миллӣ, ҷашни муқаддас аст. маҳз ҳамин ҷашн аст ки ҷашни миллӣ, ҷашни давлатӣ сабаб гардидааст ки мо имрӯз дар шароити амну ором дар фазои мусоид зиндагӣ, кор ва фаъолият намуда истодаем. албатта дар шукргузорӣ аз ҳамин фазои сиёсӣ, дар шукргузорӣ аз ҳамин тинҷиву оромӣ аз ҳар як ҷавонони, аз ҳар як фарди ҳамин мамлакат, сокинони мамлакат даъват ба амал мебарем ки дар татбиқи ҳадафҳои созандаи пешвои муаззами миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
саҳмгузор бошем. ҳар яке мо новбаста дар кадом самти кор ва фаъолият намуда истодаем бояд дар навбати худ яъне афсаре ёки сарбози сарсупурдаи ан ҳамин ватан бошем. дар тӯли таърих тақрибан 10 аср миллати тоҷик дар таркиби дигар давлатҳо зиндагӣ мекарданд, аммо новобаста аз ин ҳастии худро аз харитаи сиёсӣ нест накарданд, зеро ки миллати тоҷик аз бомдоди таърих миллати фарҳангӣ ва тамаддунофар буд, чӣ гуна ки ҳамкори мо қайд карданд. Ва баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ мо бевосита роҳ овардем ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳёи хотираи таърихӣ, тамаддуни миллӣ, усули давлату давлатдории миллӣ. Зеро ки давлату ҳукумат хуб дарк карданд ки фарҳанг ин асоси ҳастии миллат аст, воситаи асосии ташаккули рӯҳияи миллӣ, воситаи асосии ташаккули ҳуввияти миллӣ, инчунин давлату давлатдории миллӣ ва заминаи асосии худогоҳиву хиштаншиносии миллӣ мебошад. Ва вақте ки назар мекунем ба сиёсати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 35 соли истиқлолияти давлатӣ ба як қатор корҳои бисёр ҳам созанда мо рӯбарӯ мешавем. Масалан, баргузории як қатор симпозиумҳо, аз ҷумла ҳазорсолагии Абулқосими Фирдавсӣ, шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ, ҷашнгирии солгардҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Носири Хусрав, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Мирзо Турсунзода ва инчунин нашри китобҳои шоҳнома барои тамоми мардуми Тоҷикистон, китоби безаволи тоҷикони Бобоҷон Ғафуров барои баландбардоштани маърифатнокии ҷомеа хеле заминаҳои бисёрам устуворӣ гузоштаанд. Ва бузургтарин дастоварди фарҳангии даврони истиқлолияти мо ин аст, ки мо оғоз кардем таҷлили бошукӯҳи санаҳои пурифтихори фарҳангию таърихии хешро. Масалан, ҳангоми омӯзиши таҷлили садда назар меафканем, дар давраҳои пеш ҳатто ин ҷашнҳо пинҳонӣ ҷашн мегирифтанд, аммо шароити соҳибистиқлолии имрӯзаи мо чунин имкониятҳо фароҳам овард, ки мо ин ҷашнҳои миллии худро бо як эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ аз садда, наврӯз, тиргон, меҳригонро дар тамоми Тоҷикистон бо як шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил менамоем. Инчунин баргузории озмунҳои илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноии китоб аст, тоҷикон дар оинаи таърих бевосита дар васеъгардонидани зарфиятҳои илмӣ, аз ҷумла саҳмгузорӣ дар фонди маънавии миллат бениҳоят нақши муассиру созандаро дорад. Ва инак дар баробари ин ба мероси ғайримоддии фарҳангӣ ЮНЕСКО дохил шомил шудани Чакан, Шашмақом, инчунин фалак, ин рамзи он аст, ки ҳар чизе ки миллати тоҷик имрӯз дорад, бунёди миллӣ дорад. Ва бевосита ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳам ҳамчун ниҳоди бисёр ҳам бонуфузи ҷомеаи шаҳрвандӣ бо барномаи худ дар рушди фарҳанг саҳм мегузоранд, бо ҳадафҳои мақсаднок, аз ҷумла баландбардоштани фарҳанги миллӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, тарбияи ҷавонон дар роҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ. Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳамчун сохтори бисёр муҳим ва марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки дар тарғибу ташвиқи ҳарчи бештари фарҳанги миллӣ, либоси миллӣ дар маҳал миёни гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа фаъол бошад ва дар назди кумита инчунин гурӯҳи ташвиқотиву тарғиботӣ иборат аз коршиносони масъалаҳои сиёсӣ, фарҳангӣ мебошанд, ки онҳо пайваста дар ташаккули масалан рӯҳияи миллӣ, ҳуввияти миллӣ, хештаншиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон саҳмгузор мебошанд. Яке аз сохторҳои таркибии фарҳанг театр мебошад ва имрӯз боиси ифтихормандӣ ва сарфарозист, ки ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон биноҳи пуршукӯҳи театри миллии Ҷумҳурӣ дар маркази Тоҷикистон, шаҳри Душанбеи Нозанинамон сохта ба истифода дода шуда истодааст. Ва пайвастагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо театр хеле қавӣ аст. Дар театрҳои дигар, масалан театри драмавии академӣ ба номи
абулқосим лоҳутӣ пайваста аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ба намоишҳо рафта иштирок мекарданд, зеро ки театр низ дар рушди масалан маърифат ва маънавиёти инсон, ирфони инсон хеле нақшгузор аст ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон нақша дорад ки минбаъд ҳамкориҳои миёни театр ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро густариш диҳад. Ба истифода додани бинои нави театри миллии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ният дорад ки тамоми аъзои ҷонибдорони ҳизбро ба намоишҳои театрӣ ҷалб намояд. ҷавонони даврони соҳибистиқлолӣ дар шароити кунунии ҷаҳонишавӣ чӣ гуна метавонанд ҳуввияти миллӣ ва фарҳанги худро аз таъсири манфии бегона ҳифз кунанд? дар ҷаҳони ҷаҳонишавӣ бо сурати имрӯза барои ҳастии ҳар як давлат доштани танҳо як шароити ҳудудию марзӣ кифоя нест, балки ҷа роли асосиро маданият, фарҳанг, адабиёт, ҳуввият, забон ва ин омилҳо мебозанд ва хушбахтона давлату миллати мо аз ҳамаи ин арзишҳои маънавию миллӣ бой аст. яъне мо дар ин арса мушкилӣ надорем ва илова бар ин миллати тоҷик аз қадимулайём то ба имрӯз фарҳангсолор буд, фарҳангофар буд ва ба ҷаҳониён фарҳангу тамаддуну илм омӯхтааст. ва барои тақвияти ин гуфтаҳо ин асарҳои абармардону бузургони миллати тоҷик ки дар ҳама сатҳу соҳаҳои фаъолияти ҷамъиятӣ ҳастанд, чӣ аз адабиёт сар карда, чӣ дар сиёсат, чӣ дар тиб, дигару дигар, ҳамаи ин барои ҷаҳониён намунаи ибрат ва ҳатто ҳамин китоби алқонуни ибни Сино, китоби рӯймизии ҳар як табиби аврупо аст. ва масалан маснавии маънавии мавлоноро гирем, ё ки шоҳномаи фирдавсиро гирем ки дар тамоми ҷаҳон хонд, ё ки рубоиҳои Умари Хайёма гирем ки китобҳои рӯймизӣ яъне элитаи сиёсии ҷаҳон ҳастанд ва ин албатта боиси ифтихор аст. пас дар ин росто ҷавонони мо низ бояд ифтихор дошта бошанд ва барои ҳифзу нигоҳдошти ин ҳуввияту фарҳангу адабиёту забон бисёр кӯшишҳои дар сатҳи ва барои ҳифзу нигоҳдошти фарҳангу маданияти худ кӯшиши зиёд намоянд. хоб боз ёдовар шудан ба маврид аст ки миллати тоҷик дар тӯли таърих бо тазодҳои ниҳоят гуногун рӯбарӯ гардид, вале дар баробари ҳамаи ин ӯ тавонист ки ҳуввияти худ ва ҷавҳари асосии ҳастии худ яъне забону фарҳанги худро нигоҳ дорад. хоб сиёсати давлатии ҷавонон дар маркази асосии фаъолияти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон имрӯз қарор гирифтааст ва яке аз самтҳои асосии барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ин сиёсати давлатии ҷавонон мебошад ва мо ҳамчун кормандони ин ниҳод ҳар рӯз дар асоси дастурсупоришҳо, нақшачорабиниҳо бо ҷавонон албатта бевосита вохӯриҳо мекунем ва дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ҳар рӯз қарор дорем, дидан мекунем ки аксарияти ҷонибдорону аъзоёни ҳизб аз ҳисоби ҷавонон ҳастанд. хоб тибқи ҳисоботҳои омории имрӯза аз зиёда аз 860 000 аъзои ҳизби халқии демократӣ зиёда аз 480 000 нафари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд ки боиси хушбахтиву ифтихор аст. ғайр аз ин ҷавонон дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият мекунанд ва дар ҳамун сатҳу соҳаҳое ки ҳастанд ва ба масъулияте ки ба уҳдаи онҳо гузошта шудааст бисёр муваффақ ҳам ҳастанд ва вақте ки мо аз муассисаҳои таълимӣ дидан мекунем, яъне аз ҳамун кӯдакон наврасон вақте ки мо дар асоси нақшачорабиниҳо мерем ва вохӯрӣ мекунем, маълум мешавад ки кӯдакони мо ҳам бисёр дониши хуб доранд, ҷаҳонбинии бисёр васеъ доранд, анаму фикри худро озод баён карда метавонанд ва вақте ки дар кӯчаҳо масалан мо мушоҳида мекунем, онҳо бисёр масалан як меҳрубонона масалан агар ягон вай кунем, ягон роҳа пурсим вай кунем, бисёр бо лаҳни ширину масалан муаддабу зебо сухан меронанд. Ин боиси ифтихор аст ва чунин ҳам бояд бошад, зеро ки мо миллате ҳастем ки мо маданият барои ҷаҳон омӯхтаем ва пас ҷавонони мо низ бояд аз ин ифтихор кунанд, асолати таърихии худро донанд, эҳтиром кунанд, зеро имрӯз мо дар як
خیلی که مشاهده ها نشان میدهند در یک مرحله نهایت حساس قرار داریم و هر روز در یک گوشه از عالم یک خبری ناخوشی می شود. متاسفانه ابرقدرت ها در پی تقسیم دوباره دنیا هستند و متاسفانه دولت های خرد در این میان بسیارتر ضرر می بینند. برخوردی تمدن ها است و اگر ما و جمهوری تاجیکستان عزیز ما در یک منطقه نهایت حساس ژئوپلیتیکی قرار گرفته است که از هر طرف می تواند تاثیر به او زیاد باشد و با غیر از این ما زیاد از 1200 کیلومتر خط سرحد با جمهوری اسلامی افغانستان داریم و همه این رو ما برای چی میگیم؟ برای اون میگیم که باید جوانان ما بیش از پیش باید آگاهتر باشند، باید مسئولیت پذیرتر باشند، باید شکرگزارتر باشند و در خبت رهبریت عالی مملکت راست ایستاده باشیم. اشتهاری که رودکی بزرگوار هنوز 1200 سال پیش از این گفته بود لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست نمانید که جنگ است هنوز. یعنی نشود که ما غافل مانیم و مثلا البته از آبادی و آزادی شکر میکنیم ولی به هر حال زیرکی سیاسی ما نباید ما جوانان از دست ندهیم و تربیه و تندرستی و سیاست دولتی جوانان باز تکرارم شود یکی از هدفهای اساسی فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به شمار می رود. خب و اگر ما همه روزه باز کارهای فهماندهی در اساس نقشه چاره‌بینی ها کارهای فهماندهی رو با جوانان زیادتر خواهیم کرد تا آنها نیز به قدر این آبادی و آزادی و استقلال و صلح و دوستی مملکت میرسند و همه ما در آینده این وطن عزیز خود را با همین شکل و شکوه و شهامتی که حالا پیشرفت دارد باز هم شکوه و شهامت او بیشتر شود و آیندگان از ما فخر کنند که چنین دولتی را برای ما گذاشتند. تشکر به شما برای اشتراک در برنامه. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه و خاطررسان میشویم صحبت داشتیم با کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی راجع به دستاوردها و راههای حفظ استقلالی دولتی. شاد و پیروز بمانید. خیر.